Guest. May I request everyone to kindly rise and welcome our honorable chief guest with a big round of applause. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Prayer is the key that opens our heart to wisdom, peace and blessings. Let us begin this auspicious occasion by seeking the blessings of Almighty God. Now I invite prayer group to present invocation. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ದಿಲೀಪ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸಮಾಜ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ತನುಜ ಮಿಸ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. A warm welcome to all our Assumption High School badging ceremony. Dear students, first and foremost, I extended my hearty welcome to our respective manager, Reverend Father Ronald Dukuna, who is present here. Dear Father, your blessings, your guidance is spirit for us. So welcome you, Father. I am delighted to greet our Assistant Father, Reverend Father Vinod Kumar, who is present here. His guidance, his strength to us. So, welcome you, Father.
It is privilege to greet the Chief Officer of Nagar Sabha, Mr. Wasim. He is dedicated his service for the development of Hirur. So, for his busy schedule, he is not present here. With his absence, I am welcoming personally for Wasim sir. To dear sister Martha, who is the motherly figure of Assumption High School. Welcome you, sister. I would like to welcome Shukumar sir, supportive parent of Assumption Kannada High School. Welcome you, sir. And my warm welcome to Michael sir, who is the headmaster of Kannada Primary School. For his busy schedule, he also not present here. With his absence, I have extended my hearty welcome to Michael sir also. I greet to welcome dear sir Raghavendra sir, who is the headmaster of English High School. Welcome you, sir. Students, you know who is the creator of Assumption Kannada High School. Do you know? Maltesh sir. So, I extended my warm welcome to Maltesh sir, who is headmaster of Kannada High School. Last but not least, my dear colleagues, my dear young students, I am extended my warm welcome to you all. Once again, I welcome one and all. Thank you. Thank you, Tanuja ma'am, for your warm and graceful welcome address. Your heartfelt words have made everyone feel truly welcome and have set a wonderful tone for this ceremony. Thank you once again, ma'am. Light is a symbol of knowledge, wisdom and prosperity. To mark the beginning of this auspicious ceremony, I respectfully invite our Honorable Chief Guest and the dignitaries and our headmaster to kindly come forward and light the ceremonial lamp. ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಡುವ ಸಂಕೇತವಾದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯವರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಶಿಸ್ತು, ಸಮಯ ಪಾಲನೆ, ತಂಡದ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಪಥಸಂಚಲನವು ಈಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡೋಣ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
one and all. It is our great privilege and honor to invite our respected Reverend Father Vinod Kumar to deliver an inspiring address on this auspicious occasion of the Badge Investiture Ceremony. Father, your words of wisdom, encouragement and blessing will surely motivate our new elected student leaders to serve with sincerity, responsibility and dedication. May I now humbly request Reverend Father Vinod Kumar to kindly address the gathering. Thank you, Father. Respected dear Father and all the dignitaries on the stage, and all my dear teachers and my dear students, good morning. Still some have to settle down, I think. Band said, students, once you settle down only I will start. Play that particular badge. My dear students, especially leader means not only go forward, he should look back. He should look his right and left and see whether all are with him. ನಾಯಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥವರು, ನನ್ನ ಎಡ ಬಲದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಸಹ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ ಎನ್ನುವ ಖಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. Today, many of you are chosen to be a leader for this academic year. So, what is your responsibility? What you are going to do? Are you going to take the power? Those who are going to receive, you are all for that only, no? Those who are standing front here? Yes. Is it a power? Leadership means a power? Yes or no? Leadership ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪವರ್, ಹೌದಾ? Yes or no? Yes or no? Yes. It's not a power. Leadership means not a power. Leadership means is it an authority? Some authority na nimage kottiro. Responsibility. Remember, leadership andre responsibility. Among all, you are chosen to do this particular work. Maybe so many other leaderships are there here. Today, as we vest the badges, you all will come to know, and we too will come to know, so many posts are being appointed and so many are appointed for this. My simple message for all the leaders, those who are already being selected, your responsibility is see that whether everyone is with you. Everyone is with you. Don't leave anyone behind. When you require some help from the management, ask the teachers, ask the management. They will help you. And also, you have to cooperate with the management and the students in between. It's not a mediocrity, rather you are helping them to grow with you. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರ. ನೀವು ಸೇತುವೆಯಾಗಿರ್ತೀರ. ಯು ಆರ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೌ? ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ, ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಇರ್ತೀರ. ಅದೇ leadership that you are going to do. So this is my small message to you, and all the best for everyone, and the beautiful march you did. I appreciate all the teachers for training them, especially our PT teacher Govind sir also, because he has trained well.
So congratulations, and those who are going to receive, you are excited to receive, no? ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಚೋಸನ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಕರೇಜಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ನಿಯತ್ತಾಗಿ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ? Yes, all the best to all the leaders and all those who are future leaders, those who are sitting there. Yaru select agilla, you no need to worry. You have still chance for the next year. You can do better next year. So all the best, congratulations and God bless you. Kannada High School, I express our heartfelt gratitude for your own father Vinod Kumar for his inspiring and thought-provoking address. Your valuable guidance has encouraged our newly invested student leaders to lead with honesty, discipline, responsibility and compassion. Thank you, Father, for your blessings and presence and your constant support to our school. Not about position. It is about responsibility, commitment and service. We now move to the most significant events of today's program, the badge investiture and oath-taking ceremony. We respectfully invite our English medium high school teacher Wahida Banu Madam and Maisami sir to conduct the investiture ceremony and administer the oath to the newly elected students leaders. Wahida Banu Madam and Maisami sir, respectfully kindly take over the program. To all. Now we have badging ceremony to the cabinet leaders and group leaders of our Assumption English High School. Now I request our correspondent Reverend Father Ronald Dikunna to badge the cabinet leaders. First of all, Vice President Suhail. Secretary Varshita B. Discipline Anisa D. Cultural Eshwa and Jeetu Yadav. Spouse Prince and Anushka S. Gowda.
Thank you, Father, for badging the cabinet leader.
pledge that I will faithfully discharge the duties and responsibilities entrusted to me to the best of my ability. I will uphold the values, vision, the discipline of my school. I will lead with honesty, integrity, respect, and compassion. I will obey the rules and regulations of the school and encourage others to do the same. I will work sincerely for the welfare, unity, and progress of our school, and perform my duties with dedication and commitment. May God give me the wisdom, strength, and courage to fulfill my responsibility faithfully. Thank you. ನಾಯಕರಿಗೆ ಪದಕಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಮುಹಿದಾಬಾನ್ ಮಿಸ್ ಹಾಗೂ ಮೈಲ್ಸಾ ಮಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಮಿಸ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಸರ್ ರವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಕುಂಡ ಹಾಗೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಗನಶ್ರೀ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಚಿವೆ ತಸ್ಮಿಯಾ. ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಹುಸೇನ್ ವಾಲಿ. ಖಜಾಂಚಿ ರುಕ್ಸಾನಾ ಡಿ.
ಪದಕ ಪ್ರದಾನ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹಳದಿ ತಂಡ ದಿವ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯಶವಂತ್. ಹಸಿರು ತಂಡ ವಸಂತ್ ರಂಗನಾಥ್. ನೀಲಿ ತಂಡ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ದರ್ಶನ್. ಕೆಂಪು ತಂಡ ಆಯಿಷಾ ಸಿದ್ದಿಕಾ ಶ್ರೇಯಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ನಾವು ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶಾಲೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಶಿಸ್ತು, ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ, ಗೌರವ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Heartfelt thanks to the teachers Muhammad Zakir Hussain sir and Anita ma'am for successfully conducting the badge investiture and oath-taking ceremony for the Kannada Medium High School student leaders. We also extend our warm congratulations to all the newly elected student leaders and wish them great success in their leadership. May they carry out their responsibilities with sincerity, discipline and dedication. Thank you.
Dear friends, now we present a special Silambam demonstration by our talented student Miss Ananya. Silambam is not only a martial art but also a discipline that builds confidence, courage, self-control and physical fitness. Let us encourage with her a big round of applause.
ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸಿಲಂಬಂ ಹಾಗೂ ಕರಾಟೆ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದ ಅನನ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೃಥ್ವಿ ಯಾಸಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುನ್ನ ಇವರು ನೂತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿವೆ. ಫಾದರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ನಲ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಶುಭ ದಿನದ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್ and all the group leaders as well as the SPL and the school people leader. And also special thanks to all the organizers, all the teachers and all the, especially the PT master and also HMs and all the teachers and all the students. ಲೀಡರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಫಾದರ್ ವಿನೋದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೀಡರ್ is one who is having the responsibility. So added to that, ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತನಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಯಕತ್ವ ಇರುವುದು ಏನಕ್ಕಾಗಿ? ಸೇವೆಗಾಗಿ. ಇಂದಿರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಕೇವಲ ಇಂದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನಾಯಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ, ಇಡೀ ದೇಶ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ, ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಯಕನೇ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ, ಆತನೇ ಬೇಲಿನೇ ಹೊಲ ಮೇಯ್ದ್ರೆ ಆ ಹೊಲದ ಗತಿಯಾದರೂ ಏನು? ಇಂತಿರುವಾಗ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೀಡರ್ಸ್, not only those who have taken the vows here, but also all of you, each and every one of you are a leader. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ, ನಾಯಕಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಬ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಾಯಕರಾಗಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಲೀಡರ್ ಬಿಕಮ್ ನಾಟ್ ಬೈ having the investiture but by his attitude and by his character. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ, ನಾಯಕಿಯರಾಗಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ತಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಬೀರ್ಬಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರ, ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಮುಂಚೆನು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಕ್ಬರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್? ಆಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜಾಧಿರಾಜ, ಧೀರಾಧಿಧೀರ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಕ್ಬರು ಹುಗ್ಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರ ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಆತನ ಕುಗ್ಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಾಯಕನಿದ್ದ. ಆತನ ಬೀರ್ಬಲ್ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬೀರ್ಬಲ್ ನೀನು ಹೇಳು, ಯಾರು ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ? ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರು ಸಾತ್ವಿಕತೆಯ ಜೀವನವನ್ನ ಜೀವಿಸ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಪರರ ಒಳಿತನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಾರೋ, ಪರರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ನೋವನ್ನ ತರದೆ ಸದಾ ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ, ಶಾಂತಿಯ, ಪ್ರೀತಿಯ, ಕ್ಷಮೆಯ, ತ್ಯಾಗದ ಜೀವನವನ್ನ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಶಾಬಾಸ್ ಬೀರ್ಬಲ್. ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ, ಶಾಬಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೀರ್ಬಲ್ಲನಿಗೆ ಆತನು ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ,
ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದು nobody is born as a leader. We are all born as small children. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೆತನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದು ನಾವು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅದು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಲು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲು ಅದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ all the 4 groups. You have done excellent. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶುಭವನ್ನ ಕೋರುತ್ತಾ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. So congratulations and hats up to you. Once again, congratulations. God bless you all. On behalf of everyone present here, we express our sincere gratitude to our respected school manager, Reverend Father Ronald Kunna, for his inspiring blessings and valuable guidance. Your encouraging words have filled our hearts with hope, confidence and a sense of our responsibility. We are truly grateful for your constant support and blessings. Thank you very much, Father. Tanuja Miss, please come on the stage. ಗಣ್ಯರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಂತೆ ಇಂದು ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟ ಸನ್ನಿಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೇ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸರ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಜಮ್ಮರವರ ಮಗನಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ KM ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹನೀಯರು. ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ KM ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ. ಇಂತಹ ಮಹನೀಯರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 2 ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳು ಮಂಜುಶ್ರೀ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅವರು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಓದಿದಂತಹ ಶಾಲೆಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಪೇಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಹನೀಯರು ಮಾಡಿದರು. ಇವರನ್ನ ನಮ್ಮ